ओम शांति 13 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे निजर लक्ष्य एवं लक्ष्यदाता बाबा को मन पकाओ तेबे दैवी गुण आसीजिब। काहाकू दुख देवा निंदा करिबा एसबू आसुरी लक्षण अटे। निजर लक्ष्य एवं लक्ष्यदाता बाबा को मन पकाओ तेबे दैवी गुण आसीजिब। काहाकू दुख देवा निंदा करिबा एसबू आसुरी लक्षण अटे। प्रश्न बाबांकर तुम संतान मानक प्रति निबिड़ स्नेह रहिछि ताहार प्रतीक कौन? बाबांकर तुम संतान मानक प्रति निबिड़ स्नेह रहिछि ताहार प्रतीक कौन? उत्तर बाबांक ठारू जेउ सबु मिठा मिठा शिक्षा मिलिछि यही शिक्षा देबा ही तांकर निबिड़ स्नेहर प्रतीक अटे। बाबांकर प्रथम शिक्षा हेउछि मधुर संतान गण श्रीमत विरुद्ध कौनसी ओलटा सोलटा काम कर नाही। दुईरे तुमे माने विद्यार्थी अट तेणु केबे भी आईन को हाथ को निय नाही अर्थात काहाकू दंड दिय नाही। तुमे निज मुखरु सर्वदा रत्न बाहर कर पत्थर नुहे। ओम शांति। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती एबे एहाकू बा लक्ष्मी नारायण को तो तुमे माने भल भाबरे देखुछ। एहा हेउछि तुमर लक्ष्य एवं उद्देश्य अर्थात तुमे यही कुलर थिल। तेबे केते राति दिनर फरक रहिछि तेणु घड़ी घड़ी एमानकु देखिबाकू हेब। आमकू यही परी हेबाकू पड़िब। एमानकर महिमा को तो भल भाबरे जानिछ। एमानकर चित्र पॉकेट रे रखिले ही खुशी रहिब। तुम भितरे जेउ द्वंद्व रहिछि ताहा रहिबा उचित नुहे। एहाकू देह अभिमान कुहा जाए। देही अभिमानी होई यही लक्ष्मी नारायण को देखिले बुझी पारिब कि आमे यही परी हेबाकू जाउछु। तेणु निश्चित भावे एमानकू देखिबा दरकार। बाबा बुझाउछंती तुमको यही परी हेबाकू पड़िब। मध्याजी भव एमानकू देख एवं मने पकाओ। एभली एक दृष्टांत मध्य रहिछि ना। जड़े लोक भाविला मु एक महिषी अटे तेणु से निजकू महिषी भली भाविबाकू लागिला। तुमे जानिछ यह आमर एम ऑब्जेक्ट अटे। आमको यही परी हेबाकू ही पड़िब। किपरि हेब? बाबांकू मने पकाइबा द्वारा। सेथिपाई प्रत्येक निजकू पचारंतु वास्तव रे आमे एमानकू देखी बाबांकू मने पकाउछु। एकथा तो बुझी पारुछ जे बाबा आमको देवता करुछंती तेणु जेते दूर संभव बाबांकू मने पकाइबा उचित। बाबा एकथा मध्य कहउछंती कि निरंतर बाबांकर स्मृति रही पारिबो नाही किंतु चेष्टा तो करिबाकू पड़िबो। घर गृहस्थर कार्य करी मध्य जदि एमानकू बा लक्ष्मी नारायण को मने पकाइबो तेबे बाबा निश्चित मने पड़िबे। बाबांकू मने पकाइले एमाने मध्य निश्चित मने पड़िबे। आमकू एपरी हेबाकू हेब यही धुन सारा दिन लागी रहू तेबे जणे अन्य जनकर ग्लानि केबे हेले कर नाही। ये एमिति सिए सेमिति जिए जे एपरी कथारे लागी रहंती सेमाने केबे हेले उच्च पद पाई परिबे नाही। सेमाने सेही परी ही रही जिबे। तुमको केते सहज करी बुझा जाउछि। एमानकू मने पकाओ बाबांकू मने पकाओ तेबे तुमे यही परी होई जिब। एठारे तो तुमे सम्मुखरे बसिछ। समस्तंक घरे यही लक्ष्मी नारायणकर चित्र निश्चित रहिबा दरकार। यही चित्र केते आकुरेट बा सठिक अटे। एमानकू मने पकाइले बाबा मध्य मने पड़िबे। दिन सारा अन्य कथा बदल रे यही सबू कथा समस्तंकू सुनाई चल। से एपरी एमिति काहार निंदा करिबा एहाकू भी दिध्वा कुहा जाए।
ତୁମକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୈବୀ ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଗ୍ଲାନି କରିବା, ଚଞ୍ଚଳତା କରିବା ଏହିଭଳି ସ୍ୱଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ସ୍ୱଭାବରେ ତ ଅଧାକଳ୍ପ ରହିଲ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ମିଠା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଓଲଟା ସିଧା କାମ ବିନା ଶ୍ରୀମତରେ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବାବା ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ ବା ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଚାଲି ଆସ। ବାବା ଏକଥା ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଅ, ରାସ ବିଳାସ ଆଦି କର। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହେଲା। ମାୟାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପତିତ କରିଦେବା। ବେନିୟମ ଚଳନୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ତୁମକୁ ପୁଣି ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନିଜକୁ ନ ସମ୍ଭାଳିବ ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେହଦର ହିସାବ କିତାବ ରହିଥାଏ। ରାବଣର ଜେଲରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଆସିଛ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେତେ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ମନରୁ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାହାର କରିଦିଅ। ବିକାରୀ କିଏ କରୁଛି? ମାୟାର ଭୂତ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ରାଜଯୋଗ ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମକୁ ଏହି ବର୍ଷା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଭିତରୁ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ବା କାଦୁଅ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ମାୟାର ପରାକାଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ଏହାକୁ ଉଡ଼େଇ ଚାଲ। ଯେତେ ପାରିବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ଏବେ ତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିରନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଯଦି ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିବ, ତେବେ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ହିଁ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲେ, ଖରାପ କାମ କରି ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ନିନ୍ଦା ଆଦି କରି କରି ତୁମର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଖରାପ କର୍ମ ବା ପାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାୟା ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଳି ପକାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହଁ। ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ମୁଖରୁ କେବଳ ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ଖରାପ କଥା କହିବା ପଥର ସମାନ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ପଥରରୁ ପାରସ ହେଉଛ। ତେଣୁ ମୁଖରୁ କେବେ ପଥର ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଅଧିକାର ବାବାଙ୍କର ଅଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଭାଇ ଭାଇକୁ ସାବଧାନ କରିବ। ଟିଚରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସେ କିଛି ବି କହିପାରିବେ। ତୁମେ କେବେ ବି ନିୟମକୁ ହାତକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ ନା। ବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବାବା ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଖୋଲିଛି। ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବ, ତେବେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଓ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରର ଖେଳ ଅଟେ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ଆମର ଟିଚର। ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା କୁହାଯାଏ ନା। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ମେଳା ହୁଏ। ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଏବେ ଯେତେ ବର୍ଷା ନେଇପାରିବ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଶେଷରେ ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯିବ। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ବଦଳି ହେଲେ ପଛରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ହୁଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏଠାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜରେ ଭାଷା ଶିଖିବୁ। ସେଠାକାର ଭାଷା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ତାହା ହେଲା ମାତୃଭାଷା। ବହୁତଙ୍କଠାରେ ପୂରା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଦୁଇଥର ମିସ୍ କଲେ ପୁଣି ମିସ୍ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଏ। ମାୟାର ଚେଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ମାୟାର ଚେଲା। ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ମାୟା ସହନ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଭିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ହଂସ ଏବଂ ବଗୁଲା ଅଛନ୍ତି ନା? ବାବା ରାତ୍ରି କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦିନସାରା କାହାର ନା କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା, ପରଚିନ୍ତନ କରିବା, ଏହାକୁ କୌଣସି ଦୈବୀ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଏପରି କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ତଥାପି ବି ନିନ୍ଦା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିନ୍ଦା ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରିଆସିଛ। ଭିତରେ ବହୁତ ସଂଶୟ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ ଭିତରର ଯୁଦ୍ଧ। ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ନିଜର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଅମୁକ ଏପରି, ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟକ କେବଳ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ମତ ତ ବଡ଼ ଭିକାରୀ କରିଦେଇଛି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ଗ୍ଲାନି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାନି କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ଭୂତ। ଏହା ତ ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ, ତେବେ ଏସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ନିଜର କାନ ଧରିବା ଦରକାର। କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। କିଛି ବି ଯଦି ଦେଖୁଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ତୁମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ତୁମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ନିନ୍ଦା କାହିଁକି କରୁଛ? ବାବା ତ ସବୁ କିଛି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ନା? ବାବା ତ କାନ ଏବଂ ଆଖିର ଲୋନ ନେଇଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚଳଣି ବାତାବରଣ ତ କାହାର ବିଲକୁଲ ହିଁ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କର ବାପା ନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଛୋରା ବା ଅନାଥ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ନିଜର ପିତାକୁ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ମନେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଧୁରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପଦ ହିଁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନାଥ ଅଟନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ତୁମୈବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମୈବ। ବନ୍ଧୁ ଆଦି ବି ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଆଦି ପିତା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତ ମାତା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଏତିକି ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ମାୟା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକଦମ ପଲଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବା କାରଣରୁ ଦଣ୍ଡର ଭାଗିଦାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଟିକିଏ ବି ସଦ୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ କହିଥାନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର କିପରି ଦୁର୍ଗତି ହେବ। ଇଏ ତ ଟାଙ୍ଗର ଅରଖ ଫୁଲ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଧୁରିବା ଦରକାର ନା, ନହେଲେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିପାରିବେ। ସମର୍ପଣ ହେବା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସମର୍ପଣ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମର୍ପଣ ହେବାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ବି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ମୁଖରେ କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସେହିଭଳି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଦିଅନ୍ତି। ସମର୍ପଣ ହେବା ପରେ ତ ନିଜର ମୋହ ତୁଟେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଶେଷ ସମୟ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦିରୁ ମଧ୍ୟ ମୋହ ତୁଟିଯିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଇଏ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛୁ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପଦ କେତେ ରହିଛି? କେତେ ଦାସ ଦାସୀ ରହିବେ? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହୁକୁମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କ୍ରମାନୁସାରେ ଥାନ୍ତି। ରାଜ ପରିବାରକୁ ବାହାରୁ ଦାସ ଦାସୀ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ନା। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ହେବେ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାଇ ପଇସାକର ମଧ୍ୟ ଅକଲ ନାହିଁ। ବାବା ଏମିତି ତ କହୁନାହାନ୍ତି କି ମମାକୁ ମନେ ପକାଅ ବା ମୋ ରଥକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାମେକମ ୟାଦ କର, ଅର୍ଥାତ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦେହର ସର୍ବବନ୍ଧନକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ରଖିବାର ଅଛି ତ ଜଣକ ସହିତ ରଖ, ତେବେ ବେଡ଼ା ପାରି ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ମୋହଜିତ ରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହିଁ ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ହାଫ୍ ପାର୍ଟନର, କିନ୍ତୁ ପିଲା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ସେହି ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକ କରିବ ତ ସିଏ ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଥିରେ ନେବା ଦେବାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଯଦିଓ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ, ପୁଣି ପରଦିନ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ, ତେବେ ତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଥାଅ, ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଶୁଣାଇ ଚାଲ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଯିବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ କାମରେ ଆସିବ। ଏଥିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଭରି ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏହା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବେ। ବେଗର ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବେ ନା। ବେଗରରୁ କିଙ୍ଗ ବା ରାଜା କୁହାଯାଏ ନା? କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର ହେବା ପରେ ହିଁ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କାହାକୁ କାହାକୁ ଧରିନିଏ। ପୁଣି କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା, ଗ୍ଲାନି କରିବା, ଏହା ତ ବହୁତଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ତ କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରିବାର ଧନ୍ଦା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ପାଠ। ବାବାଙ୍କର ପାଠ ତ ବିଲକୁଲ ସିଧା। ଶେଷରେ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। କହିବେ କି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏହି ବିକେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। କୁମାର କୁମାରୀ ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଯାଉଛି। ପୁଣି ଏହାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଡ଼ା ମିଳିଥାଏ। ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଚଳନି ଖରାପ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତେବେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଠକୁଛ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ପୁରା ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାଏ। ଅବସ୍ଥା ତଳକୁ ଖସିଯିବା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ଅଟେ। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲି ନିଜର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ନ ଚାଲିଲେ ଆହୁରି ଭୂତମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ତ ବେଳେ ବେଳେ ବିଚାର ଆସିଥାଏ, ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଯାଉ।
ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନା। କୌଣସି କଡ଼ା କଷ୍ଟ ନ ମିଳିଯାଉ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ବାବା ତ ସବୁକିଛି ଇସାରାରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଭାଗ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଭୁଲ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅ। ଶେଷ ସମୟ ଆସିବାରେ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, କୌଣସି ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ଶ୍ରୀମତ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ଛି ଛି ଅର୍ଥାତ ଚରିତ୍ରହୀନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଯଦି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅଟ ତେବେ ପୂରା ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଥିରୁ ନିଜର ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କାହାର ନିନ୍ଦା ବା ପରଚିନ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ। ବିକାରୀ ଅର୍ଥାତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଚାରଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ବ୍ୟର୍ଥର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ବ୍ୟର୍ଥର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ଲାଇଟର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ଧକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିପରି ଯଦି ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତିର ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସମର୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦାନୀ ବରଦାନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଦାତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମର୍ଥ। ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହିଁ ଦାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସମର୍ଥ ଅଛି ସେଠାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସତ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।